सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू। कोशिश करी दी है कि 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया होवे तुहाडे सामने रखिए। 24 घंटे में पंजाब च बहुत कुछ वापरिया। हड़ां की गल भी की जाएगी क्योंकि पंजाब के कई पिंडां विच पानी भर चुकिया है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल इस करके करनी है क्योंकि उत्थे दे अहुदेदारां विचकार झगड़ा होया। किहड़ी गल सीगी इत्ते भी गलबात करते हैं तो पंजाब के गवर्नर ते मुख मंत्री साहब एक बार फिर तो आमो सामने ने। सारिया खबरों ते गलबात करने सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी का साथ है। सब तो पहला स्वागत फिर चर्चा। पन्नू साहब स्वागत जी। सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी। सत श्री अकाल। पन्नू साहब हड़ां तो शुरुआत करते हैं क्योंकि पंजाब दे विच इस वेले कई पिंडां 'च पानी आया है, सड़कां भी टुट गईयां। किवें देखते हैं ताज़ा हालात की ने जी? देखो मैं थोड़े च मुका दियां, लोग आपो अपनी थां सारे फसे पे। अणकियासी करोपी आ, कुदरत दा कह रहा, पहाड़ां च मींह पै रहा, लगातार पै रहा जी। जिन्ना मींह पै रहा वो भाखड़ा डैम तो पौंग डैम तलवाड़े वाले तो झलिया नहीं जा रहा। दोवां थावां ते जदों खतरे दे निशान नेड़े पहुँच गया तो पानी छड्डना पै गया। पहले कहंदे सी 10 दिन फ्लड गेट खुले रखने पैने, हुण कहंदे 5 दिन। मैं तो कहना 5 घंटे भी ना रखो, पर हालात की मजबूरी है, शायद वध रखने पै जाण। लोकां नूं इहो जिहे मामलिਆਂ 'ਚ एक दूसरे की मदद करनी पैनी है। सरकार भी करे, केंद्र की भी करे, पंजाब की भी करे। हिमाचल प्रदेश वाली सरकार इस वे सब तो वध फसी है। हुण तक 70 तो वध मौतां हो गई ने। उत्थे बिल्डिंगां ढहिंदियां वेख के लोकी पुछदे ढहिंदियां किदां। ਜਿਹੜੇ कदे पहाड़ां नूं गए आ, जिथों जिथों पहाड़ कट के ते सड़कां बनाईयां, उत्थे किसी मोड़ ते 200 गज दूर खलो के वेखो, तुहानूं पहाड़ दे थल्ले जमीन की कंपोजिशन दसेगी। उपर सख्त पहाड़ी है, पत्थर है जिहदे उत्ते मकान बने। 20 फुट थल्ले एक बजरी की तह है, 15 फुट होर थल्ले एक रेत की तह है, उहदे थल्ले एक मिट्टी की तह है। उपरलियां नूं पानी नहीं छेड़दा, हेठलियां तह चों जे मिट्टी बजरी कढ़ के लै गए तो उपरलियां डिग्गी पैणियां जी। उपरों ठोस है, थल्लों धरती, पता नहीं इत्थे की कुछ है। इस करके इहो ਜਿਹੇ हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ कोई पता नहीं लग रहा। लोगों के मकान खिडौणिਆਂ वांग ਢਹਿੰਦੇ आ, चीकां सुणदियां ने। इहो ਜਿਹੇ मौकों ते समाज सेवी संस्थावां नूं सामने आउणा चाहीदा। मैं अज ही पढ़दा पिया सा, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालिਆਂ ने उन्हां दे आगू मिस्टर सुनील तलवाड़ नूं उन्हां भेजिया, नाल कोई होर गए ने सज्जन। वो 2 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद की है। छोटी स्टेट है, उत्थे जिन्ना जानी नुकसान हो रहा उन्होंने भी मदद की लोड़ है। मदद की लोड़ पंजाब सरकार नूं भी है। ये वेखण वाले नूं जापे गल है 2 करोड़ नाल की हुंदा। 2 करोड़ नाल होर कुछ ना होवे। एक जिहड़ी मॉरल सपोर्ट हुंदी है, इत्थे बहुत वड्डियां वड्डियां धार्मिक संस्थावां भी ने, समाजी संस्थावां भी ने। उन्हां सारियां नूं इहो ਜਿਹੇ मौके ते ये दस्सण वास्ते कि असीं अपने लोकां दे नाल हां, जिद्दां राधा स्वामी सत्संग वाले आए आ, बाकी दीयां सारियां समाजी ते धार्मिक संस्थावां नूं भी इस पासे कदम चुकने पए चाहीदे आ जी। लोग मुश्किल च ने। उत्थों मकेरियां भंगाले तो लैके गोंदवाल साहब ते अगे हरीके पत्तन तो हेठां तक, इधर भाखड़े डैम तो लैके रोपड़ नंगल तो चलद्यां चलद्यां फिर हरीके पत्तन दोवें जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जिहड़े मुश्किल च फसे वो साडे आ, किसी ओपरे दे नहीं। तो जे इहो ਜਿਹੇ मौके ते असीं लोग उन्हां वास्ते कुछ ना करांगे तो जमीर ते बोझ होऊगा। जिहड़े लोग कुछ कर सकते आ, जिन्हां कोल गुंजाइश हैगी है, बहुता नहीं थोड़ा सी, थोड़ा नहीं उहदे तो थोड़ा सी, जिन्ना कुछ कर सकते हैं हर किसी को करना चाहिए जी। ये एक अपील समझ लो। मैं खबर की चीर फाड़ नहीं कर रहा क्योंकि खबरों के बारे तो बहुता विस्तार अखबारों मीडिया च आई जाता। एक अपील है कि जो कुछ कर सकते हो सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहिए। बिल्कुल। पंच साहब अगे बढ़ते हैं, गल सियासत की करनी है। पंजाब के गवर्नर तो दूसरे पासे पंजाब के मुख मंत्री सब ने देखा लंबे समय तो जो गलबात जो तकरार चलती पई है। गवर्नर साहब ने हुण कहा कि मुख मंत्री भगवंत मान राज भवन के बाहर पईयां तोपां तो डरदे आ जी। ये कहण की जरूरत क्यों पै गई? ये दोवां दी आपस विच जिस किस्म की तू मैं जी चली जाती है, ठीक नहीं। मैं अगे भी कई बारी आख्या कि ना तो गवर्नर साहब नूं इस किस्म की टीका टिप्पणी करनी चाहिए है,
ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਬਹੁਤ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਡਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟੋਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਟੋਮ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢੀਠਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਘਸਾ ਕੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਚਾਹ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਡਿਨਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਾਤਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਪਏ, ਹੋਰ 36 ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਗ ਸਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਤ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿਮਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ 36 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10-12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਤ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦ ਵਾਲੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਥਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਆ, ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਆ, ਵੇਲਾ ਕੁ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪੋ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਸੀੜੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ, ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡੌਰ ਭੌਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੌੜਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਚੱਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਗਏ? ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 2019 'ਚ 4 ਸਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ईडी फिर राजनीति के मुताबिक चलती पई है। जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਝੂਠੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਫਸਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਾਜ ਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਚੱਜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪੰਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸਲ ਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪੋ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਕਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੋਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੋਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੋਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉੱਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੋਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੋਤ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1970-75 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪੋ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
दूसरा एक दोवें इक्को गोत के गोत च रिश्ता क्यों किया? जी बड़ा प्रचार होया सी 1982-83 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। उदों बाद अजकल इक्को गोत विच भी विआह हो जाते, इत्थों तक कि बहुत नेड़ियां रिश्तेदारियां च भी हो जाते आ। समा बदलदा पिया, बदलते समय च तुसीं बहुता चिर रोक नहीं सकना। इस वहण नूं रोकण वास्ते खाप पंचायतां जो कुछ करदियां ने ਉਹਦੇ ਤੇ हरियाणे की सरकार थोड़ी जी झुक गई आ। उन्हें आख्या सी तुहाडा आखा मान लेने आ। मेरी जानकारी तो हरियाणे दीयां अखबारां कहिंदियां कि कल हरियाणा सरकार के एक सीनियर IAS अफसर ने फाइल अगे तोड़ के दूजे कोल भेजती है। एक दो दिन या एक अद्धे हफ्ते च उत्ते कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी सरकार जारी जूरी कर सकती है। पर जे कर भी दें तो गल जाके अगे अदालतां च टिकनी नहीं, क्योंकि अदालतां दे विच इहो जिहे बहुत सारे विआह इक्को गोत ते इक्को पिंड दे होए आ, जिन्हां दा विरोध होण दे बावजूद अदालतां ने उन्हां नूं मन लिया। जे उत्थे जाके इहो जिहा फैसला ना टिकिया जिहड़ा अगले साल दीयां लोक सभा चोणां ते विधान सभा चोणां ध्यान रख के कीता जा रहा, फायदा की होऊ? इस मामले ते अजे होर विचार करन दी लोड़ आ। मैं ना उहनूं ठीक कहना ना उहनूं परे कहना कि सोच के करना चाहिदा। जी पन्नू साहब, उਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? देखो अदालत विच की फैसला हुंदा अजे मैनूं पता नहीं। जिहड़ी गल उत्थों दी अदालत विच दोष लगा और एजेंसी ने उत्थे केस पेश कीता ਉਹ ਇਹ कि ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 33,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਫੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਚੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।